Rahim. 5 vakit namaz okugan, oğzuna kelimat oturgan, 80-90 yaşlı yaşagan atam menen enemin yolda oturam. Sovaplı işti kılayın, ak patanı alayın, o düğünege varganımda sovavı teysinlerle topşu koydum. Evi sovaplı iş kılıp, 5 perzin birini atkarıp, Mekatilla Medine'ye barıp geldim. Gelenden geyinki tapkan sözüm. Mekatilla Medine'ye barıp geldim şu yerge, Allah Teala'm cet girip, görüp geldim göğelde. Kudayım bergen cereken, kut da ülgen eleken. Allah'ım bergen cereken, adamları zor eken, Müslümansındı deyip suraştı, mıyman kılıp sıylaştı. Keç güneşin Allah deyip zırkır açıp iyileşti. O çireyi tuğanlar, Allah Teala cennetim nasip kısa varıp gel, gözümden görüp gel, Mekatilla Medine, ber rüzgâr güzel. Arafat degen toğu var, kurma darak bağı var, Mustafa degen jeri var, Zemzem suyu dağı var. Allah Teala'm detkisi toyu içi var. O düğünege varganında akbetine nur olur, beyitine sır olur, peygamberim koldası, oğzuna kelime cıktadır. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabenler. Allah'ım özün yaratgan mu'min bendilerini jargılık dünyada özün kolgadın, çınıgı dünyada dağı tozak otman özün korgogun. Omen, Allah'ını dağı danktaşımız kereyken, bütün ağlamdın ıravısı olgun, Allah'a maktoğlar olsun. Ağa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e amen hübülösüne, sakavalarına Allah'dan salavatlar olsun. Bu dünyada ginder gelip ketpegen, nesen beri arman aytıp maksatına jetpegen, Ceratken'in sınavı zorun paykavay, oğlun anda töşükü jatkanda Ceratken'di izlegen. Ceratken akılını tüt ağlamga taratkan, oy kadar çoğanlar nadanlıkta koyalı. İslamga, paygambarga boysunup Ceratken'e jakın adam bolalı. Bu Ceratken'in siberi, o dünyada azap tekpe degenim. Bu dünya amanat, Mustafa ötken kim kalat, bu dünya amanat, çayar ötken kim kalat. Arığını çağıp, soğunu soğarıp, yolunu tazalat, yüzettir. Onun mənisi 5 vakit namaz, 30 gün oroza kılgan kayıp insanımız eken. 3 göğneğin olsa birin bir ögüpler, 3 döşeğin olsa birin bir ögüpler, 2 çapanın olsa birin satıp kurbanlık kıl deptir. Oy birader boğanlar, şu menin aytkan sözüm, kitap arkalı sizdir, ava arkalı sizdir geçsin, ava arkalı jetpese, unut katmında hatta. Anam, bağa falan. Akpatası, Allah'ın akpatası. Ağzırkı 21. kılımdın dersleri, her daim, her kaçan asmanlar açık olsun, yüzünüz yarık olsun, arta day destek olsun, asla gülünde şatlık olsun. Kayakı varsınlar, dağı aldınlar can sırakan yol olsun, koynunlar solgan pul olsun, kızır buam koldasın. Amin, benim fatamam ak olsun, daimimiz koldasın. Assalamu alaikum hurmatly mekendeşler. Televizorda karasаңар деле, радиону уксаңар деле, кайсы жакта карабасаңар, баардык жактан коркутуу, үркүтүү, ары баспа, бери баспа, амандашпа, көчөгө чыкпа. Белгилүү инсандар деле карасаң ошолордун баарын тотугуштай кылып кайталап, эмне үчүн деп сурасам, эч ким жооп бере албайт. Тажы вирусу жугат дейт. Ал кантип жугат экен? Тажы вирусунан этият болуга дейт. Кантип? Баягында чыптама кийип алууга дейт. Бет кап кийгиле дейт. Билген инсандар тажы вирус чачтан да кирет дейт. Чачтан да жугат дейт. Чач аркылуу дагы өтөт дейт денеге. Бир сөз менен айтканда, сабатсыздык, караңгылык, маалыматтын жетишпегендиги биздин мамлекетибизде аябагандай катуу будун чаңга салды. Абдан кыйынчылык жагдай түзүлдү. Бул кыйынчылык экономикалык жагынан эле эмес, психологиялык жагынан дагы катуу сокку урду. Экономикалык жагынан күнүмдүк оокатын таап, базарларда ар бир күндүк нанын ошол күнү таап аткан биздин миңдеген азаматтарыбыз жумушсуз калып, эртеңки келечеги аябагандай катуу бүдөнүк. Мына ушул эртеңки күнүн ойлоп, кандай болор экен деген ой санаалар
Анан бул оору кандай жугат экен деген коркуу сезимдери баары аралашып келип, будуңчаң адамдын ичинде аябагандай уйгу туйгуларды пайда кылды. Бүтүндөй дүйнөлүк дарыгерчиликтердин атасы болгон Абу Али ибн Сино айткан экен. Бир нерседен коркуп жашоонун өзү дарт деп. Кыргыз бийлиги бүгүн бүтүндөй коомду ошондой дартка кабылдырды. Дартка чалдыктырды. Коркутуу, үркүтүү. Чочулап, же болбосо кандайдыр бир даражада ушундай бир кырдаалды түзүү бүгүнкү бийликке аябай каттуу пайда алып келип атат. Сыртка чыгып, киши менен амандашпай калды. Ана кээ бир жерлерге барып калсам, атайын кезектерди күттүрүп коюп, тамак аш саткан дүкөндөрдө кезек турат. Алар айтат, бири-бириңерге 1 метрден жакындабагыла деп. А эмне үчүн анда кезек күттүрүп атасың сен? Эмне үчүн ошондой шарт түздүң? Экинчи жагынан, Кыргыз Республикасы дүйнөлүк мафиялык өкмөттүн куурчагына айланды. Мына эл дарбыса бирөө кошо дарбыйт дегендей болуп, башка мамлекеттерде эмне болуп атса ошону туугурап, өз алдымчалык менен, өзүнүн акылы менен жашабаган өлкө, жашабаган бийлик өз элине өзү өкүмзарлык кылып атат. Бул оору чоң мамлекеттерге аябай чоң пайдасын тийгизди. Мына салып аткан будуңчаңдар, Италияда монча киши каза болду, Испанияда мынча киши каза болду, Кытайда мынча киши каза болду, Америкада мынча киши. Карап көрүңүздөр. Эгерде ошол мамлекеттерде жыл башынан 3 айдын ичинде канча киши каза болсо, дал ошончо киши каза болду. Андан ашыкча киши каза болгон жок. Демек, бул мыйзам ченемдүү көрүнүштөр. Кыргызстанда дагы тажылуу вируска ушунча киши чалдыкты дейт. Аттарын атап койбойсуңарбы? Кимдер алар? Көрсөтпөйсүңөрбү? Кайсы кишилер? Кайдан жуктурду? Эмне болуп жуктурду? Жуктурганына канча күн болду? Кыргыз мамлекет эмес, илимдин эң алдыңкы катарында жүрөбүз деген өнүккөн өлкөлөр дагы ага каршы эч нерсе ойлоп табай элек. Бул аскер жаатында колдонулуучу адамдын колунан пайда болгон өтө коркунучтуу вирус. Бирок ал барбы жокпу, эч ким билбейт. Эч ким көргөн жок. Эч ким анын аныктамасын бере албайт. Биздин республикабызда грипптин эле канча түрлөрү бар экенине, а ошол ооруп аткан киши кайсы түрү менен ооруп аткандыгын аныктай албаган лаборатория коронавирусту аныктап калдыбы? Мен ишенбейм. Бул жасалма түрдө түзүлгөн жагдай, кырдаал. Ушул аябагандай каттуу будуңчаңдын аркасында чоң глобалдуу саясат жатат. Бул Германияга абдан пайдалуу болду. Эмнеге? Миллиондогон качкандар Сириядан, башка тараптан Германияга кирип кетүү коркунучу пайда болгондо, ушуну тып токтотту. Францияга аябай чоң пайдасын берди. Бийликке каттуу талап коюп, сары чыптамалар, желтые жилеты чыгып атканда, мына тыйып токтотуп койду. Эмнеге? Коменданттык саат киргизди. А жөнөкөй учурда коменданттык саат киргизсе, анда эл аны көтөрмөк эмес. Кандай жол менен киргизүү керек? Коркутуу жолу менен. Аны дагы тез коркунучта турган коомдон пайдаланып, мыйзамдарды шакылдатып алып салыш керек. Керектүү мыйзамдарды. Италияда бир жылда токтобой койгон өкмөт, кайра шайлоолор болуп аткан өкмөт тып токтоду да калды. Ошон үчүн ызычуу, будуңчаң ал жерде эң көбү. Украинаны карап көрүңүздөр. Бул жактан тажылуу вирус деп айгайды салып коюп, көчөгө кишилерди чыгарбай коюп, түнү менен парламентти айыл чарбага таандык болгон жерлерди сатуу жөнүндө мыйзамды кабыл алышты. Бул чыккынчылык. Башка мамлекеттерди карасаңыздар, адам эркиндигин тыюу жөнүндөгү мыйзамдардын баары бир күндө 3 окуудан кабыл алышып, мыйзамдаштырып атышат. Бул өтөт. Өткөндөн кийин кайда болобуз биз? Мына Белоруссиянын президенти Александр Григорьевич Лукашенко каттуу маселе койду. Булар өтөт. Ошон үчүн Белоруссия өзүнүн позициясын кармап келатат. Эртең биз бул тажылуу вирус коркунучу дүйнөлүк атайын колдон жасалган коркунуч бүткөндөн кийин биздин ордубуз кайда болот?
Бұл дүйнөлүк масштабтагы менчикти бөлүштүрүү саясаты жүрүп атат. Байлыкты бөлүштүрүү саясаты жүрүп атат. Ошонун ичинде Кыргызстан куурчак болбой эле койсо.